नमो जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। सर्वप्रथमे let's join me all the way from Africa, Lagos. Ramesh Vishwal here. आसंतु समस्ते जगन्नाथ महाप्रभु को आमर कोटि कोटि प्रणाम जनाइबा। तापरे मु आछि आमर श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड तरफ I welcome all our trustees, Dr. Bhagavan Panda from Navi Mumbai, Kharghar. He is also president of Odia Samaj Association of Odia Welfare Association of Navi Mumbai. You are welcome again. Now I will welcome our Europe ru achanti Mr. Sukant Kumar Sahu, UK London ru. Sukant bhai, you are welcome. Our US ru achanti Texas ru Swati madam, again apan welcome. She is also a lady trustee. Our Australia ru achanti Sri Tarun Agasti, you are welcome again. Our trustee achanti ex Nigeria Sangram Kesari Patnaik, now he is in Puri headquarters. Sangram bhai, you are welcome. Our trustee achanti Dr. Hara Prasanna Das from our registered office, welcome. Our Bangalore ru madhya achanti trustee Sri Manoj Kumar Patra, please welcome him. Manoj bhai, you are welcome. ताछड़ा our आज host achanti 56th edition अछि आज रो. So we welcome Ethiopian teams, Odia Kalinga Samaj, Ethiopia. Our Lordni bhai, the president Subhendu bhai, the coordinator of meeting. आपण मध्ये welcome ये meeting पेगा. तापरे ଆମର ସବୁ participant ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ welcome କରୁଛି all over the globe. SJCCWW consisting of 53 countries. Please join the event today. ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦଇତାପତି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଫର୍ମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିୟୋଗ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ଲୋରି ଅଫ ଶ୍ରୀ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ. With this, I welcome all of us here to hear him, and also I will hand over to Subhendu bhai to continue the program. Jai Shri Jagannath. Jai Shri Jagannath. Jai Shri Jagannath. जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार। धन्यवाद श्री रमेश भाई। all the members, those who are present, all protocols followed. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ from ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏବେ what we do is next I will request our president कोसेरो जो कलिंग ओडिया इथियोपिया चैप्टर स्टार्ट हेतला 10 years before, तो तार प्रेसिडेंट श्री नलिनी भाई को मु invite करिवि. So he will come and give a brief about कलिंग ओडिया इथियोपिया समाज ऊपर, and then हमें proceed करिबा हमर नेक्स्ट कार्यक्रम को नेकी. Thank you. नलिनी भाई। जय श्री जगन्नाथ। मु ऑडिबल बोधे समस्तଙ୍କୁ? Yes, yes, loud and clear. जय श्री जगन्नाथ। हमर सबु श्री जगन्नाथंकर डिवोटीज आउ हमर जते सब मेंबर्स माने पार्टिसिपेट करचंती। आउ धन्यवाद शुभेंदु भाई टू एटा कोऑर्डिनेट करिया को आ हमर अनु भाई माने एनकरेज जसु करचंती। हमर कोर्स जो होची कलिंग ओडिया समाज इन इथियोपिया, तो एटा हमर स्टार्ट हेतला एक्चुअली कोविड पैंडेमिक रो जस्ट पूर्वरु।
ଆଉ ତାପରେ କୋଭିड ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ପାର୍ଟିସିପେସନ ନଥିଲା ଦୋ ଆମେ କିଛି ସବୁ ଚାରିଟେବଲ ରିହାବିଲିଟେସନ ଆଣ୍ଡ କର୍ପୋରେଟ ରିଲେସନशिପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା କିଛି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ମୋର ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଇ ଭିତରେ। ତ सोशल गैदरिंग तो आम सब स्टार्ट करथिलु कोविड पैंडेमिक जस्ट पूर्वरु, किंतु मेन जो हमर एक्टिविटी तो किछि सेतेले प्राय नथिला अदर देन फैमिली गेट टुगेदर आउ बसिकी ओडिया समाज आ ओडिया पर्वपर्ण विषय कथा को से सब रे हमर मेनली टाइम थिला स्पेंड थिला। किंतु कोविड टाइम रे आमे कोन करथिलु ना डोनेशन प्रोग्राम सब कोविड टाइम रे हमर स्टार्ट हेतला। डोनेशन प्रोग्राम माने से टाइम रे मास्क सैनिटाइजर्स मेडिसिन रो बहुत रिक्वायरमेंट थिला। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मन सब मेडिकल पैरामेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से मन सब हेल्प कराउतला। तो हमें स्टार्ट करथिलु विथ ए पुलिस स्टेशन ने हमें तांको से माने जेहेतु लॉकडाउन सिचुएशन ने सब पब्लिक मानु को बहुत हेल्प करथिले। So they were going out of stock for this COVID kits, masks, sanitizers, medications especially. तो से टाइम रे हमें दुई तीनटा पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करिकी तांको सब एडा सब डोनेशन कराइतला। आउ तापरे हमें किछि ऑर्फनेज से टाइम रे बहुत सफर करथिले बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक लॉकडाउन्स तांको पाखरे किछि डोनेशन पहुंच पर नथिला। तो हमें सब जोटा यूज्ड क्लॉथेस तो डिफरेंट फैमिली मान थ्रू कलेक्ट करिकी ओडिया समाज हो बाकी अन्य लोक माने ऑफिस स्टाफ जहाँ भी हो से सब कलेक्ट करिकी हमें किछि सब ऑर्फनेज तांको हेल्प कराइतला। not only that, donation to healthcare professionals जो माने सब अछंती क्लिनिकल स्टाफ्स फॉर एग्जांपल क्लिनिकल नर्सेस आ कोविड टाइम रे सेमन तो माने एडिक्वेट सफिशिएंट जो सब इक्विपमेंट और डिवाइसेस एरा सब मिली पर नथला। तो हमें से टाइम रे कोन करथिलु कोविड किट सब अरेंज करथिलु। कोविड किट माने सेतरे आपनकर स्टार्टिंग फ्रॉम मास्क आउ सैनिटाइजर्स और इथेनॉल आउ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन जोटा सब प्राइमरी लिस्ट थिला तक सब हमें किट भले करिकी तक सब स्टार्टेड गिविंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द मेडिकल स्टाफ्स। आउ सेटा से टाइम रे कोविड पैंडेमिक जस्ट परे हमरो जेमती कल्चरल फेस्टिवल सब स्टार्ट होतिला लाइक उत्कल दिवस हो कि पणा संक्रांति हो दुर्गा पूजा तो कंटिन्यूअसली चलथिला लाइक for last many years here. तो सेटा को कंटिन्यू करथला। रथ यात्रा दो नॉट इन ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे हो नथिला किंतु रथ यात्रा में वी स्टार्टेड डूइंग द रथ माने घर भितरे फैमिली भितरे रथ यात्रा टाइप रो से जो रथ छोट छोट सब करी त सब टाणा स्टार्ट कराइतला। In different platform we started celebrating the ओडिया कल्चरल प्रोग्राम्स। किंतु एथर हमरो लास्ट रे कोन हला एटा माने जोटा माने जस्ट गोटे रथ यात्रा जोटा हम फॉर्मली हुए श्री जगन्नाथंकर रथ टଣା येटा करा हला सेटा एक्चुअली हमकु बहुत हेल्प करथिले एठिकार इंडियन एम्बेसी रो स्टाफ माने as well as हमरो केनिया रो भाई बहन माने एटा को हमकु बहुत हेल्प करथिले एनकरेज करथिले। तो एटा में फॉर्मली लास्ट ईयर हमें एटा रथ यात्रा जोटा हमरो श्री जगन्नाथंकर जो रथ टଣା हुए सेटा हमें करलु एम्बेसी भितरे। मते लागुची कि दिस विल बी डेफिनेटली लाइक इम्प्रूव्ड एंड हमरो मोर जो ओडिया भाई बहन माने सचंती अन्य सब माने अछंती भारतीय माने एठी तांकर सहयोग रे विल डेफिनेटली डू इट इन ए वेरी मोर ऑर्गेनाइज्ड वे इन द कमिंग इयर्स। टेम्पल ऑफ कोर्स एठी हमरो माने देशर जा सब कंट्री गाइडलाइन अच्छी तो सेटा को दो इट इज नॉट वेरी सुइटेबल तो हमें तथापि सब डिस्कशन करिकी एबे जने इन्वेस्टर एठी अछंती तांकर कैंपस तांकर कंपनी कैंपस भितरे एटा हमरो स्टार्ट हला गोटे छोट मंदिर जोटा हमरो रेगुलर पूजा पूजी करिया पई स्टाफ मानकू तांकर फैमिली मानकू करिया को ये कराला। किंतु एम्बेस भितरे रेगुलर हमरो पूजा पूजी सब स्टार्ट ही सरलानी भितरे। किंतु
जोटा आमर एमती केनिया रे कि युगांडा रे तांजानिया सब अच्छी मंदिर अच्छी जे पूजा होची रेगुलरली फॉर्मल वे रे सेटा एक्चुअली बतन तो सेटा हेनी किंतु सेटा स्टार्ट होबो डेफिनेटली आमर तो एठी सब भाई माने आउ फैमिली सब बहुत एनकरेज करचंती बहुत हेल्प करचंती हम मन को इशू करिया पई किंतु ता भितर बहुत माने किछि लोक अछंती जोटा ना एक्चुअली आई मीन नेले will really do justification for their effort and encouragement towards course तो ସେଥିରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି starting from ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ସେ ଆମର shift ହେଲେ କେନିଆରୁ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲା ଅଭିଜ୍ଞତା energy motivation exposure to different organizing different ओडिया समाजର कल्चरल प्रोग्राम सब सी हम संग शेयर करले तो आमे तांकटू बहुत किछि सिखिलु ଆମର फाइनेंशियल कंट्रोल कोंतु शुभेंदु बाबू सी शुभेंदु बाबू तांकर अनकंडीशनल सपोर्ट for different Odia cultural heritage development is really encouraging us. Definitely in the coming days, it will be a motivational factor for other members also. Devendra Babu, our Vice President, Upasavapati, continuously involved in bringing our jo Nua Odia family सब सेमान को एकजुट करिबा ठु आरंभ करिकी तांकर get together in a very personalized way. He is also putting all his efforts. ଆଉ ଆମର ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ କି ଜେନରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ organizing the event in a very proper coordination and follow up organizing the events promotional activity ताको केमति कोन कोऑर्डिनेट करे जिवो in a very unparalleled way he is also helping us राजेंद्र बाबू अछंती हम राजेंद्र बाबू जे कि one of the youngest आमे कहि परिया ओडिया एंटरप्रेन्योर एठी he is always a source of encouragement for all our ओडिया भाई भौणी मानक पई is always a constant source of encouragement these things amaro जोटा कि definitely हमकु मोटिवेट करूची आउ दो हमरो किछि माने स्टार्ट हेनी फॉर्मली माने टेंपल मंदिर हिसाब रे जो रेगुलर पूजा पूजी हुए किंतु एई सब जिंस हमकु डेफिनेटली ए करची एबे जे हमरो एम्बेसडर सर भी अछंती सी भी बहुत एनकरेज करचंती ये सब को बढ़े न को आगु को तो डेफिनेटली हमें देखुछु जे किछि गोटे very positive things are coming and definitely we will do at par with हमर जो सब केनिया रे ओडिया भाई बहन मैंने अछंती उगांडा रे अछंती तांजानिया अछंती सेही लेवल को नवा को डेफिनेटली हमें ट्राई करछु सो एटा हमर थिला गोटे जिस्ट रे आउ हमर कोन सब करछु केमति कोन करछु तो डेफिनेटली आपनकर कांस्टेंट एनकरेजमेंट रहू आउ हमर सब अन्य देश जो माने अछंती ऑर्गेनाइजर्स आउ डिवोटी माने सन काम कांस्टेंट एनकरेज करछु दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट आउ सेति कहि मु रखिबी आउ हमर नेक्स्ट प्रोग्राम ये को हमें बढ़िबा धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ धन्यवाद नलिनी भाई टू गिव ए ब्रीफ अबाउट टू कोसे तो आपण माने सब सुनिले इथियोपिया चैप्टर विषय रे इथियोपिया रे नलिनी भाई जने बहुत जने अति क्लोज बंधु हमर और से आई थिंक द मोस्ट longest tenure that he had in Ethiopia से इथियोपिया रे बते तांको 22 वर्ष प्लस हेलाणी and he is very actively guiding the entire any ओडिया पर्सन जे प्रथमे लैंड करंती इथियोपिया रे मो जानिबा रे नलिनी भाई is a constant support to them and with all his guidance community तार हम ओडिया समाज आगु को तार इन्फ्लुएंस ये करू आ मंदिर विषय जो कथबार्ता हेले देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स दे आर कमिंग इन आसुचंती बहुत बड़े इन्वेस्टर तो से माने इन्वेस्ट करिवे एंड देशर जो प्रत्येक देशर गोटे गाइडलाइन अछि जेमति इथियोपिया रे रिलीजियस एक्टिविटी ओपनली फॉलो करिवा इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड दैट इज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक सेही पय ही मंदिर ए सब जिंस हेई परुनी बट with time जिनसे गुड़ा सब चेंज होची there are a lot of reforms by the government there जो reforms आसुची with opening up that market embarrassing the international community I think that in coming years हमर जो टेंपल गोटे सेठी करिवार अभिप्राय सेटा बहुत शीघ्र हवा को जाउची आ अनिल रॉय जो एम्बेसडर अछंती
he is very encouraging. He is helping the entire, not only Odia community, I mean, as a the entire the culture of different states is been encouraged in the country. So in that connection, से माने especially से तांको परिवार भी जने माने they are also followers of Lord Jagannath. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଇଏ ଅଛି ସେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ with that I think we keep continuing the good job that is there in Ethiopia. So that is all about Kose. ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ମୋ ଏଇ particular evening ରେ ଯୋଉ next ଅଛନ୍ତି ଆମ trustee ଦୀପକ ବାବୁ ସିଏ ଗୋଟେ presentation ଦେବେ about the institution. So let us proceed to that. Over to you, Deepak Babu. Thank you. जय श्री जगन्नाथ समस्त को सुसंध्या प्रणाम जो बन जोटी अच्छी in different parts of the world, this being a global trust. मु SJCCW संगरे अनेक दिन धरी जड़ित प्रथम रु किंतु I was given the responsibility to be a trustee not long ago. I got appointed as a trustee during this year. ए वर्ष मते सोने ट्रस्टी करचंती आ मो पूर्वरु अछंती जो गुरुजन सोने स्टार्ट करथिले भगवान भाई अछंती रमेश बाबू अछंती हमर जो अछंती ट्रस्टिंग ना सब देयर आई थिंक आगु प्रथमे हमर रमेश भाई समस्त को पढि सुनैले जे माने सब ट्रस्टी हमर बोली बट लेट मी काइंडली रन इट थ्रू हमर मैनेजिंग ट्रस्टी हेले रमेश चंद्र विश्वाल हमर बाकी जो ट्रस्टी अछंती डॉक्टर भगवान पंडा डॉक्टर हरप्रसाद दास श्री मनोज कुमार पात्र श्री सुकांत कुमार साहू श्री तरुण अगस्ती श्रीमती स्वाति त्रिपाठी एवं संग्राम केशरी पट्टनायक सेथुरु हमर मनोज कुमार पात्र ही इज सॉरी हमर सुकांत भाई अछंती लंदन रे यूरोप एंड यूके तरुण भाई अछंती ऑस्ट्रेलिया रे और फार ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्वाति मैडम अछंती टेक्सास यूएसए रे आ मु अछि घाना रे बेसिकली मते क्वाइ बेसिकली मते क्वाइतला बेसिकली ब्रीफ दवा ପାଇଁ ଟିକେ SJCCW विषय रे तामर गोटे ब्रीफ नोट अछि मु सेटा ପାଇଁ पढि देबी इट इज मोर क्लियर एंड इट विल बी अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबॉडी इंग्लिश अछि मु मझे मझे ओडिया कहय चेष्टा करबी इंग्लिश अछि नोट श्री जगन्नाथ चेतन चिंतन एवं चेतना वर्ल्ड वाइड व्हिच इज abbreviated to SJCCW is a global organization that promotes Sri Jagannath's culture and philosophy. Your trust, registered in 2021, Sri Jagannath Chintan Evam Chetan Worldwide is a global organization for the promotion of Sri Jagannath culture and philosophy that was instituted during the last lap of the COVID in 2020 amidst the unprecedented COVID-19 pandemic. With the blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, this organization worked as a conduit to unite the devotees, providing with mental and physical peace. The vision of SJCCW is to be a worldwide platform for propagating human values, ethics, ideology, and universalizing Sri Jagannath culture and philosophy. The mission is to create global awareness on Sanatan Dharma, leading to mass sensitization on the heritage of Lord Sri Jagannath. This was registered as a trust in April 2021 with trustees from different countries. Sri Jagannath Temple organizations from around 50 countries are associated today with SJCCW. SJCCW has been organizing monthly webinars since January 2021 in common association with Odia Samaj, Jagannath Temple committees of different countries. Eminent saints and spiritual speakers are invited to deliver and talk on the glory of Sri Mahaprabhu Jagannath on these forums, followed by Q&A sessions. This webinar helps spreading the culture and philosophy of Lord Sri Jagannath among all the devotees. Till today, more than 55 webinars has been hosted by around 30 countries and have been organized with the participation and delegates from across the country. So this is basically a brief about, there is a wider roadmap of SJCCW to have a research center, have a library and all these things. My seniors, like people who founded and had the earlier thoughts of SJCCW, like Dr. Bhagwan Panda, Hara Bhai, Ramesh Bhai,
Sangram Bhai, people who are far more committed, dedicated to Mahaprabhu's ideology and his things. They are leading this pathway. Apart from this, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ just a second. ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର କରୁଛୁ, କନଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ ବେସିକାଲି. This year it is the third year of our conference. It will be held on 2nd, 3rd and 4th of January, which will be inaugurated by Param Pujya Srimad Jagat Guru Shankaracharya Swami Nishananda Saraswati Maharaj Ji of Govardhan Pit. এবং 2nd January ସେ ତାକୁ inaugurate କରିବେ, and that will be concluded by our Pujya Gajapati Maharaj Sri Divya Singh Dev Adya Sevak of Sri Mandira এবং Prabhu Jagannath on 4th January 2026. We are expecting close to around 500 devotees and at least around 150 devotees from abroad. So I'll request on this forum that everybody should try to make it to that event. If they cannot make, their friends, families who are in India or abroad should kindly be requested to participate. This is again to basically propagate the ideology of Lord Sri Jagannath and Vedic Parampara. ଆମର SJCCWW ର global office is actually based out of Ilupeju, Lagos, Nigeria, এবং registered office is actually in Pokhariput in Bhubaneswar. And Ekubadi, I think I will basically extend my deepest gratitude to all the founding trustees, all the trustees, all the support team, এবং ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ since inception has been participating in a webinar and immensely contributed. ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର SJCC ର ଯୋଉ W ର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର inner eternal ethics ତାକୁ ଆହୁରି enrich କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ. ଏବଂ it's an organization whereby ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ we will basically post, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି they can post the itinerary onto this after the webinar, and anybody who is willing to contribute and donate to this conference, which is coming global conference, are more than welcome. Will be happy to receive your contribution. There is a bank account, it will be all given. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜର contribution contribute କରନ୍ତୁ as ଓଡ଼ିଆ, and to have this successful, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି kindly join କରନ୍ତୁ, and I'm looking forward to have this session. ଏବଂ today ଆଉ ଆମ ଗଣରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଆଜିକାର ଯେ ଡିସ୍କୋର୍ସେସର ଯେ ଚିଫ୍ ସ୍ପିକର ଦୟିତାପତି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି because he joined us and he kept our request. Thank you again for this thing. ଏବଂ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଇଥିଓପିଆ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି because they are hosting today's webinar. ଆଉ ଆମ ଘାନାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, in case in any way we'll be able to help you. we are just did the temple 2 years back. ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ସାହିବ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି. There are a lot of good bigger souls here like Bhagwan Bhai, who is a pioneer, এবং Ramesh Bhai in Nigeria, people who are very pioneer and they have got immense responsibility, capability. But Mahaprabhu ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବି ଏଠି 19ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ we finished, and ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଛି. ଆମର 2 ଜଣ ଏଠି ନନା ଅଛନ୍ତି permanently. We have been running it for 3 years now. So in case we will be able to contribute, support and assist in any way to our friends and family, extended family in Ethiopia, we will be most grateful. ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ SJCCW ତରଫରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ. ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ. Thank you, Deepak Babu. ସରି ସୁବେନ୍ଦୁ ବାବୁ, ଆମର ଦଇତାପତି ସାର୍ ଜଏନ୍ କରି ସାରିଲେଣି, ସେଠିକି ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଏକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରିବ? No problem. So we can start that. We can request ଦଇତାପତି ବାବୁ, ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, then I will introduce him. Okay. So dhanyavad Deepak Babu. Thank you so much for all your brief. You have given a brief about SJCCWW, so that is really insightful. So without taking much of time,
ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଆମର ଚିଫ ଗେଷ୍ଟ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଇଏ କରିବେ ତ ଓଭର ଟୁ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ। ଆମ ଗଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ଦୁର୍ଗା ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୈତାପତି ମାନେ କିଏ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ନିକଟତମ ସେବକ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କେବଳ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର ସେବା ଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରି କରି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଏସୋସିଏଟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ଲୋଜଲି ଗଜପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଟିକିନିକି କରି ଗଜପତିଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କୁ ତାର ଜଣାନ୍ତି ସବୁ। ତ ଆଜି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଏଥିଓପିଆକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ବିକଜ ଅଫ ଏଥିଓପିଆ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଆଜି ଆମର ୱେବିନାର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ଟାଇମ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମୋର ରିସେଣ୍ଟଲି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆମର ଇସ୍କନ ଚାରିଆଡେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାର ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି କରିଚାଲିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଭିତରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ବାବୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ବାବୁ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଆଜି ପାଇଛୁ। So I think it is good for SSCWW as well as Ethiopians. ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା ଭଲ ଟପିକ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ, ଓଭର ଟୁ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମ୍ୟୁଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରିଓମ। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଭଳିଆ ଏକ ୱେବିନାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ କଲଚର, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆର ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଫ୍ରିକା, ସୁଦୂର ଆଫ୍ରିକାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଠି ରହିକିନା ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଶୁଣିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ଗୋଟିଏ ହଟ୍ ଟପିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିବେଟ୍ ଯେ ଭଏସ ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହଉଛି। ଅଦିନିଆ ରଥ ଆସିଲା କି ମ୍ୟାଡାମ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆସିଲା କି ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ହଁ ଆସିଲା। ଏବେ ଲାଉଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର। ତ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ନେଇକିନା ବହୁତ ହଟ୍ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ତ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିବି ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବଢିବ ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଯାହା ଦେଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେବକ, ଦୈତାପତି ସେବକ, ଯିଏକି ଆପଣ ଯୋଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କ ଗ୍ଲୋରି, ଯାହାଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟ ତ नो वार्ड्स टू से, भाषाରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହବନି। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିମା ଇନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି, ବିଶେଷ କରିକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ ତଥ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିପାରିଲା। ଅଦରୱାଇଜ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଏବେ ବି ସେମିତି କିଛି ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମର ଶରୀରର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅଂଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଭି ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ତ ସେ ଧାରଣା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିଗରେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ। ଯଦି ଆମେ ସେଭଳି କହିବା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରଥମ ମନ୍ୱନ୍ତରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରଥମେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାହେଇଥିଲା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଏଠିକୁ ଫେରିବା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇକିନା ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ୱନ୍ତରର। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ, ଅର୍ବାଚୀନ। ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳମାଧବରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମ୍ୟର 19 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ହି ଫାଷ୍ଟ ଟେକେନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡେ। ତେଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ ମୋର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ତୁମେ, ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ତୁମେ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ସେଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଯୋଉଟାକି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରୂପେ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସେଇପରି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛି, ସେଥିରୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନ୍ୟତମ। ଏଥିରେ ଯାହା ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା କି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ହେଲା, ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ହିମସେଲ୍ଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲି। ମୋ ପ୍ରଥମ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ମୋର ହଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ତେଣୁ ସେଦିନ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ବା ଜନ୍ମ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଆବାଜଟା ଟିକେ ବଢେଇ ପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ପଟରୁ ଟିକେ ବଢେଇ ପାରିବେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଟପିକ ଟା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଓକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଟାକୁ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ, ଯେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯୋଉଦିନ, ସେଦିନ ମୋର ପାଳନ କରିବ, ଯେହେତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲି। ତ କିଏ କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ନୀତିସମ୍ମତ କି ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ତ ଦୂର କଥା। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ନୀତିସମ୍ମତ କି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଇଥିବ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବେ। ଆପଣ ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଅବତାରୀ, ସେ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ଯୋଉଥିରୁ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିବି ଏବଂ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା ଯାହା ଲୀଳା ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ମୁଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଏଇଠାରେ ହିଁ କରିବି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଅବମାନନା କରି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ କରିବା ଉଚିତ କି ବିଧେୟ ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ତ ନୁହଁ କେବେ। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଉଟାକି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ନ ହେଇଥାଉ ମୋର ରଥଯାତ୍ରା କରିବ। ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକାଲି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡପ। ସେଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲି, ଦୀର୍ଘ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ୱନ୍ତରର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରିବି, 7 ଦିନ ସେଠାରେ ରହିବି ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର, ସୁପ୍ରିମ ହ୍ୟୁମାନ ପାୱାରର, ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗଙ୍କର
ଇଏ ହେଉଛି ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଅବମାନନା କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କେତେ ଦୂର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କେତେ ଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରସଙ୍ଗତ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ବାସିରେ ଆପଣ ପରମିଶନ ନାହିଁ ଇଥିଓପିଆରେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରେମ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ଅଭିଭୂତ କରିଛି ଯାହାକି କଳ୍ପନାତୀତ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତର କୋଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହା ଜାରି ରହୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ଟିଂ ପଲ୍ୟୁଟିଂ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅପପ୍ରଚାର କରିକିନା ତାର ପ୍ରଚାର ନ କରାଯାଉ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ କି ସ୍ମରଣୀୟ ନୁହଁ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକା ଇଏ କ'ଣ ସର୍କସ ପାର୍ଟି ହେଇଛି ନା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେଇଛି ଆଜି ସେଠି କଲୁ ଆଜି ସେଠି କଲୁ। ଏତେ ପଇସା ଆପଣମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଧୀନରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରଥ କରିକିନା ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କମର୍ସିଆଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଦେବତା, ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ଯେ ଡାକିଲେ ଓ ବୋଲି କହିବ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମାନ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ୱିଣ୍ଟର ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଲେନ୍ କ୍ଲୋଥେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭରଣ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା। ଯଥା ଦେହିମ୍ ତଥା ଦେବମ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି ସେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୁଏ। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହବା ଓରଣ ଷଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାବରଣ ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯାହା ଜନଶ୍ରୁତି ଅଛି, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତା ଯେଉଁଦିନ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ହବ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଘୋଡ଼ ସବୁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଗୃହରେ ଅଧିବାସ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଯେହେତୁ ଶୀତ ପଡ଼ିବା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ଜାମା ଲାଗି ଅଧା ସାର୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥାଉ ଜାମା ଲାଗି ଭେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଟିକେ ଶୀତ ପଡୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜାମା ଲାଗି ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବଣ ଷଷ୍ଠୀ ବା ଓରଣ ଷଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଘରେ, ପ୍ରାବଣ ଷଷ୍ଠୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ଦିନ ଯାକ କୌଣସି ଦିନ ରାତି କୌଣସି ଜାମା ଲାଗି ଭେଷ ହେବେ ନାହିଁ, ଜାମା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧିବେ, ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଦରଟେ ଘୋଡ଼ି ହେବେ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ଦାସ। ସେଦିନ ସେତିକି ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ। କାହିଁକି ନା ଶୀତ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଶୀତ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି, ଏ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି। ନୀଳମାଧବର ରୂପରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି ମୁଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ। ତେଣୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନବକଳେବର ହୁଏ। ନବକଳେବର ଅର୍ଥ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ବଡିଜ୍, ନୂତନ କଳେବର ଧାରଣ କରିବେ। କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଲୋକ, ପୁଅ ବୋଉ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଏକ ଦେବତା ଯିଏକି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପୂଜିତ ହୁଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଅଛି, ସେଠି ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଇଦର ପଥରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ପର୍ଲ ଷ୍ଟୋନରେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଏକ
କରାଯାଇଥାଏ କି ମେଟାଲରେ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯୋଉଥିରେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଲିମ୍ବ କାଠରେ। ୱାଇ ଲିମ୍ବ କାଠ? ଲିମ୍ବ କାଠ କାହିଁକି? ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଲିମ୍ବ କାଠରେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ? ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲିମ୍ବ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବୃକ୍ଷ 3 ଜାତିର, ମେଲ, ଫିମେଲ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ର ଜେଣ୍ଡର। ତ ଲିମ୍ବ ହଉଛି ମେଲ, ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ଏବଂ ତାର କିଛି ମେଡିସିନାଲ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାକୁ ଇନସେକ୍ଟସ, ଆଣ୍ଟସ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇକି, ସେ ଯୋଉ ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିକି ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍, ସେ ଘଷି ହୁଏ, ଘୋରି ହୁଏ, କିମ୍ବା ଟିକେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ବା ତେଣୁ ସେ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କ୍ଷତି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷତିଟା ଅନ୍ୟ କାଠରେ ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତେ, ଦାରୁରେ ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ଦାରୁରେ, ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଡ୍ୟୁରେସନଟା ବହୁତ କମ ଦିନରେ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଡିକେଟା। କିନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହଉଛି, ତା ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହଉଛି କମ ସେ କମ 12 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 19 ବର୍ଷ ମାକ୍ସିମମ୍। ଏଭଳି ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ 9 ବର୍ଷରେ ନବକଳେବର ହେଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଯୋଉ ନବକଳେବର ଗୁଡ଼ିକ 9 ବର୍ଷରେ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଅହେତୁକ ନବକଳେବର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ନବକଳେବର ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ କାହିଁ, ଅନ୍ୟ ମାସରେ କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ? ନା, ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ଫେସନିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଉଡେନ ଆଇଡଲକୁ ଫେସନିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବା, ସପ୍ତାବରଣ କରିବା, 7 ଲେୟାର୍ସରେ ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାହା 1 ମାସ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ 15 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଯୋଉ ଦାରୁ ଖଣ୍ଡ ଆସିଥାନ୍ତି, 4ଟି ଦାରୁ ଯୋଉ ଆସିଥାନ୍ତି, ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ବନଯାଗ ବିଧିରେ, ବନଯାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 8-10 ଖଣ୍ଡ ଲଗ ଅଫ୍ ଦାରୁ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇକିନା ମନ୍ଦିର ଅଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଉଠି, ସେଠି ଦାରୁ ଘର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କୁଟୀର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କୁଟୀରରେ ପ୍ରଥମ ଅନବସରର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ, ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅନବସର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଡ୍ୟୁରେସନ ହଉଛି 15 ଡେଜ। କିନ୍ତୁ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଅନବସରକୁ ମହା ଅନବସର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଡ୍ୟୁରେସନ ହେଇଯାଇଥାଏ 45 ଡେଜ। 15 ଦିନ, ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଅଣବସର ଘରେ ପୁରୁଣା ଦିଅ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଦିଅ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ନିର୍ମାଣ କୁଟୀରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ, ବନଯାଗ ସମୟରେ ଯେମିତି ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 10 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଡିଭାଇନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହାର କି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହା ସଗୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣର ଗୋଟିଏ ସମାହାର, ଫର୍ମଲେସ୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଆକାର ନାହିଁ, ନିରାକାର ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଖି ଅଛି, ଆଖି ପତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ସିଏ। କାନ ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ସିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛି।
ହାତ ଅଛି, ହାତ ପାପୁଲି ନାହିଁ। ସେ ନିରାକାର, ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଏବଂ ସଗୁଣ ମଧ୍ୟ। ତ ସେ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କରୁ ଡିଭାଇନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉ ତାକୁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ, ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅନବସର ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ ବିଗ୍ରହ ରହିଲା ପରେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନବସର ସମୟକୁ ଏହାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଠି କହି ରଖେ, ଏ ଯୋଉ ବନଯାଗ ବିଧି, এই ବନଯାଗ ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାମନବମୀର ପରଦିନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯୋଉ ହୁଏ ଆମର, ତାର ଦଶହରା ଦିନ ଏଇ ବନଯାଗ ବିଧି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଥମେ এই অপুরেশয় স্কন্দ পুরাণ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ এই যে ଅପୁରେଶୟ ଯୋଉ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ତାହା ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁ ଦଶମୀ ଦିନ ହିଁ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବନଯାଗ ବିଧି ସରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ, ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ପରେ। ଏବଂ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ହସ୍ତିଦ୍ୱାର ବୋଲି କହୁ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ହଉଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ। ସେଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି କରାଯାଇଥାଏ, ବରିଡ୍ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବ, ଅବଜର୍ଭ କରିବ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବ, ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଡିଭାଇନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ୟୁରିଫିକେଟରୀ ରାଇଟ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଦୈତାପତି ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟୁରିଫିକେଟରୀ ରାଇଟ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ, ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଦଶାହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଶାହ କଲା ଦିନ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଯେପରି କ୍ରନ୍ଦନରତ ଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ତାର ବିଶ୍ୱାବସୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ପୁରାଣ। ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ପୁରାଣ ଯାହାଟା କି ଅନପବ୍ଲିଶ୍ଡ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, କେବଳ କିଛି ସୀମିତ ଦୈତାବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯୋଉଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଫେସନିଂ ଅଫ୍ ଉଡେନ୍ ଆଇଡଲ ଏବଂ ତାକୁ ସପ୍ତାବରଣ କିପରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆହୁରି ବନଯାଗ ଏବଂ ନବକଳେବରର ଅନେକ ବିଧି ଏବଂ ଅନବସରର ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବିଧି ଯୋଉଥିରେ ସେଥିରେ କୋଡିଫାଇଡ ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ। ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ତ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଡିଭାଇନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଏବଂ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହକୁ ତମେ ନେଇକିନା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତମେ ନେଇକିନା ପାତାଳ ମାଟି ତଳେ ପୋତିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ? ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ, ଓ କିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଡୁ ନଟ୍ ରିଗାର୍ଡ ମି ଆଜ ୟୋର ଆରାଧ୍ୟ ଗଡ। ତୁମେ ମତେ ତମର ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ବଟ୍ deem me
आज मी योर आत्मीय तमे मते भगवान बोली भाव नहीं जेमती आत्मीय बोली भाव आत्मीय स्वजन देहावसान हैला परे जेमती लोक जेमती क्रंदनरत होता है जेमती दुख करिथाए ठीक सेहीपरि तमे मोर पुरातन ओल्ड बॉडी उडेन शरीर को दारू को जेतेबेले कोइली बैकुंठ नहीं पाताली करने को जीव सेतेबेले तुम ठीक से ही क्रंदनरत हब एवं 10 दिन व्यापी तुम्हें प्यूरिफिकेटरी राइट्स कर 10 दिन पर तुम्हें शुद्ध समस्त शुद्ध हब किंतु से 10 दिन तमें शुद्ध क्रिया शुद्ध अशौच हब ना शुद्ध क्रिया कर मो पेका प्यूरिफिकेटरी राइट्स कर दशाह कर्म कर किंतु अनवसर दैतावती मान द्वारा ही समस्त गुप्त नीति विग्रहर सप्तावरण नीति संपादन कर ये हूँ इंद्रनीलमणि पुराण रे श्री जगन्नाथंकर विश्वावसु को निर्देश जहाँकि इंद्रनीलमणि पुराण रे लिपिबद्ध होती जो अनुसार वर्तमान पर्यंत मध्य दैतावती माने तांको कार्य संपादन कर आसुअछंती। तो ये तो है मानवीय लीला जगन्नाथ जमती मनुष्य सेमती जगन्नाथ मनुष्यर लीला करुअछंती एभली एक धर्म एभली एक जगन्नाथ संस्कृति जहाँकि अति अर्वाचीन कालू को प्राचीन कालू रही अछि जगन्नाथ समसामयिक देवी देवता माने वर्तमान कालर कलार कराल गर्भरे लीन हो सारी बेले केतक भूली भूली केतक भूली अब विस्मृत हो जाइथिबा स्थले आउ केतक विभिन्न कॉरिडोर म्यूजियम कॉरिडोर शोभा भावुथिबा बेले जगन्नाथ आज पर्यंत मध्य जगन्नाथ मंदिर आज पर्यंत मध्य सेही भली रहिछि एवं आगको मध्य रहिथिबो काहेकि ना सर्वधर्मर समन्वय जे आसिला से शैव हो शाक्त हो गणपत्य हो जे आसिला से निजर इष्ट को जगन्नाथ देह अनुभव कला he realized the essence of his own इष्ट in Lord जगन्नाथ तेणु किए जगन्नाथ को राम रूपे देखिला किए जगन्नाथ को कृष्ण रूपे देखिला किए जगन्नाथ को नाथ महादेव रूपे देखिला किए भैरव रूपे देखिला किए शक्ति रूपे जगन्नाथ को उपासना कला कहीं जगन्नाथ पाखे जो बरजाग विधि नवकलबर विधि अनवसर विधि ये हूँ तांत्रिक पूजा पद्धति एवं पर्यंत विभिन्न पूजा सिंबलिक पूजा जगन्नाथ मंदिर प्रचलित अच्छी बलि बलि प्रथा अच्छी किंतु एटी पशु पक्षी बा जीवजंतु मान बलि दि जाए ना ये तंडुल बलि प्रदान करा जाए संक्रांति दिन ठीक से ही बड़ी बनजा गोटे गुप्त कथा जदिओ नुह एटा जदिओ जो गुप्त कथा जदिओ सेते गुप्त नुह जहाँकि प्रकाश योग्य कहीं बहुत बही रे यू प्रकाश हो सारा आपण मैंने जानिले आश्चर्य हेबे एट द टाइम ऑफ फेशनिंग द वुडन आइडल जेतेबेले नूतन विग्रह निर्मित हुवंती से समय रे लास्ट स्टेज रे माछ बलि मध्य दिया जाय थाए ओके आपण जानती जगन्नाथ मंदिर रे सप्तमी अष्टमी नवमी पूजा समय रे आश्विन मासरे जगन्नाथ पूजा नीति सरला पर विमला मंदिर रे मध्य बलि प्रदान करा जाए प्रत्येक सप्तमी अष्टमी एवं नवमी 3 दिन जाक दुई दुईटी बलि दिया जाय थाए एवं माछ मध्य भोग करा जाए एवं जो माछ जो भोग हुए तार मुंड एवं लांज को काटी दिया जाए कि मझी पर्सन को विमला को समर्पण करा जाए भोग करा जाय थाए तेणु ये हूँ शक्तिपीठ तंत्रपीठ उड्डयन पीठ कौ पीठ नुह सबु पीठर हूँ सार तत्व जगन्नाथ समस्ते जगन्नाथ को निजर बोली भावुंट तेणु जगन्नाथ को आम जी जहाँ रूप भाविला जगन्नाथ से रूप दर्शन देले से रूप पूजा कले किंतु जगन्नाथ रूपे जदि आम बसैबा जगन्नाथ रूपे नहीं जदि बसवा तेरे स्कंद पुराण में वर्णना करा पुरुषोत्तम महात्मा वर्णित थिबा कोडिफाइड होता शास्त्र आधार आमको कार्य करने को पड़ो अदरवाइज शास्त्र विरोधी कार्य आम करुचे बोली आम प्रमाणित हम एवं एथिरे मोर जो भाई माने विदेश अच्छा जो इस्कन मंदिर रथयात्रा शास्त्रीय विरोधी होउछि बा शास्त्रीय निर्धारित तिथि
न कराଯାई अन्य दिन मानकरे स्नान पूर्णिमा एवं रथयात्रा को कराଯାउअछि प्ली निया जाउछि कौन ना हमर गवर्नमेंट परमिशन नहीं मे बी इट इज राइट गवर्नमेंट परमिशन न थाई पारे रविवार दिन संडे दिन परमिशन थिबो हॉलिडेज रे परमिशन थाए सेठी तो रथयात्रा होछि गोटे फेस्टिवल जहाँ की 9 days फेस्टिवल 9 days भितरे आषाढ़ शुक्ल द्वितीय ठारू 9 दिन व्यापी भितरे आप जेकोसी दिन गोटे निश्चय संडे निश्चित भाव में पड़ो तो आप जदि रथयात्रा करने आग्रही जगन्नाथ प्रति एत अनुराग अच्छी एत भक्ति अच्छी एत स्नेह अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन माने आपको डेविएट करूछंती सेमानंकु विनम्र अनुरोध सेमाने बहु पूर्वरु रथयात्रा डेट जानिकिना अप्लाई रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट पाखरे अप्लाई करंतु परमिशन पेका एवं करंतु अदरवाइज जदि परमिशन इन द वर्स्ट केस मिलुची तेबे एम्बासी इथियोपिया रे एम्बासी होची तार बेस्ट एग्जांपल जे कि रथयात्रा एम्बासी भितर ही ताकर सीमित रखिछंती रथयात्रा को निज मंदिर भितर ही सीमित रखंतु एतिक कही मो बाणी की विराम करूची काहेकि ना बहुत सॉरी बहुत जगन्नाथ विषय तो कहवा मु तो से विषय किसी जानी जड़े साधारण सेवक मु विषय कौन कहबी जार आदि अंत कई जानी ना तेणु मुझे खाली कहूँ मो टिके ओकेजन को रिसेप्शन को जीवाक अच्छी तेणु सॉरी टेक परमिशन मो तो देखो गवेषक नुह कि जड़े भल ओरेटर नुह तो मु जहाँ मो अनुभव थिला जहाँ मु जानी मु कहली जहाँ भूल भटका थे सॉरी जगन्नाथ को विश्वास करंतु जगन्नाथ पाखे से किसी चाहती नहीं सी ना धन रत्न भोग राग फूल लुगा पटा किसी चाहते नहीं केवल टिके भक्ति टिके भाव टिके समर्पण एतिकी टिके देदेले जहाँ पिंगा किसी पैसा पड़े ना एतिकी दे दिंतु ना देखो जगन्नाथ आपणकर ये कथा कुआ ठाकुर कथा डाकिले से हाँ बोली कहती निज समस्त कथा शुणती सी ठीक अच्छी रही जय जगन्नाथ खुशी लगे बहुत बहुत पुणी अगेन आउ थे धन्यवाद दूसरी समस्त ऑर्गेनाइजर मान को एभलिया जगन्नाथ संस्कृति आगू आगू बढ़ू एभली उद्यम जारी रहू आ भविष्य जहाँ जहाँ जदि किसी सहयोग दरकार करा जाए मो द्वारा जहाँ हो पार मुझे सहयोग करने पूर्ण प्रतिश्रुति जाऊँगी जय जगन्नाथ हरिओम जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपण तो प्रैक्टिकल कथा एते बड़े कहले जोड़ा आमे कि सुनि नथु शास्त्र रे पढ़ी न आमे इते आपण बहुत बहुत धन्यवाद भाई आमे निश्चय मिसिबा हमर पूरी प्रोग्राम रे जो आपण अछंती आपण निश्चय आसीबे तो एथि पर समस्त आमे रिक्वेस्ट करिबो आपण माने आसंदु ए भली हमर दुर्गा भाई मध्ये अछंती आवरी मध्ये बहुत किछि आपण गुप्त जने सुनि पारिबे आसंदु समस्त बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा बाबू पुणी मिसिबा जय जगन्नाथ God जय bless you. जगन्नाथ जय हरिओम जगन्नाथ जय हरिओम जगन्नाथ धन्यवाद नमस्कार सुवेंद्र भाई Yeah, I think it is really a very insightful session. We will move forward. ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ରେ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସେ ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଫ୍ରମ ଇଥିଓପିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସିଏ let us listen to his bhajan. So we will play that. I think there is a recorded bhajan, so we can play that. Thank you. नंदी घोष तोर अटकी गला बड़ शंख ठारे नंदी घोष तोर अटकी गला बड़ शंख ठारे नंदी घोष तोर अटकी गला
ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଠାରେ କିଏ ସେ ଭକତ ଏତେ ଆପଣାର କିଏ ସେ ଭକତ ଏତେ ଆପଣାର ଡାକିଲା ଚନ୍ଦନପୁରେ ଡାକିଲା ଚନ୍ଦନପୁରେ କାଳିଆରେ 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 ଡାକିଲା ଚନ୍ଦନପୁରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତୋର ଅଟକି ଗଲା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖଟାରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତୋର शुभेन्दु सर नाହାନ୍ତି କି? I think, is it completed? There is some interruption, I guess. I received this much only. Okay, okay. So, তাহলে আমি we will proceed further. Sorry for that. So I thought, there is an interruption, technical issues. That's why I just kept quiet. But anyways, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମର ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ जो प्रोग्राम टी अछि हमर then that is also one more session by Dr. मनोरंजन प्रधान तो से तांकर ओडिसी डांस टा प्रस्तुत करिवे. So let us give the floor to Dr. मनोरंजन प्रधान. I think this is a recorded session or this is a live one. I am not very sure. This is a recorded I session, I received the guess. recorded one. Okay, so we will play that. Thank you. नील शैल प्रबल मत मारण आहे नील शैल प्रबल
ଆପଣ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ। Yeah, thank you, Dr. Manoranjan and Mr. Devendra Naik for your valuable contributions and finding out time and preparing these videos. On behalf of COSE, we really appreciate all your efforts. Now, I'm move kariba our next schedule jaha achi as per the schedule. Mr. Ramakrishna Tripathi from Nigeria. So he will speak for 3 minutes about their experience in enriching the Jagannath Sanskriti there in Nigeria. Over to you, Ramakrishna Babu. Thank you. हरि ओम जय श्री जगन्नाथ। जद्दार्यो ब्रह्ममूर्तिः प्रणवतनुधरणं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपतिर्वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं पशुपतिरिति जसक्त तत्तोच्चशक्तिः बौद्धानां बुद्धरूपं वृषभजतिवरं जैनसिद्धान्तसारं सदेव पातो नित्यं कलिकुलहरं श्रीनीलशैलाद्रिनाथं। कोटि कैबल्यनाथ ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पदारविंदरे पुनः पुनः भूय भूय दंडवत। आज वरण्य अतिथि महोदय को मोर सदस्यत नमन। श्री जगन्नाथ चिंतना चेतना विश्वव्यापी महासंघ को मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। मते आम ओडिया समाज विषय संक्षिप्त भाव किसी अवगत करने प्रदान करने जो सुजोग देइछन्ति तथा यूथोपियार समस्त ओडिया समाज बंधु मान को मु धन्यवाद अर्पण करुछि ये सुंदर उपस्थापन पाई। से दिन था 2004 मसीहा आम गर्व गौरव कोटि ओडिया मौड़मणि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर एक भव्य दिव्य मंदिर स्वप्न देखिथिले ए लागोस नाइजेरिया रे थिबा अमर किछि ओडिया बंधु माने। लीलामय भाव विनोदिया कालिया शांत बोधि जानी पारथिले भक्तर आकुल निवेदन को। से प्रथमे स्वयं आसी एठिकार थिबा एक लागोस रे थिबा हिंदू मंदिर प्रथमे स्थापना पाई पूजा तांको अमर पूरी ढांचे रे जेमती पूजा करा जाए सेमती करा जायथिला। तत्परे समस्त ओडिया बंधु मानकर प्रतिष्ठा एवं तांको प्रति थिबा अनाविल भक्ति भावना टाणी आनिथिला महाप्रभु को एक सुंदर प्रस्तर निर्मित मंदिर को, जहाँकि आमर ओडिया शिल्पी कारीगर रसामणि महापात्र कर शिल्पीर निर्माण में खोदित होता एक कृष्णवर्ण लागोस भूमि रे। 2017 मसीहा फेब्रुआरी 18 तारिख रे महाप्रभु को पूर्ण यथाविधि पूरी ढांचा सहित शास्त्र समस्त रे आमर ठाकुर राजा गजपति तत्वावधान रे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होता। तत्परे से दिन ठारू एजावत महाप्रभुंकर शास्त्रीय नीति रीति हिसाब से सबकि पालन हो आसुच्छी लागोस नाइजेरिया मंदिर रे।
प्रति मासर जो 2टा एकादशी पड़ुची एकादशी रे महादीपर महोत्सव पालन करा जाउची। तत्परे प्रति द्वितीय रविवार आम ये रखीचु ध्वजा परिवर्तन। महाप्रभु को बाना परिवर्तन हो प्रति मासर द्वितीय रविवार रे। तत्परे चतुर्थ रविवार आम एठी आरंभ करुचु प्रति मासर चतुर्थ रविवार रे सत्यनारायण पूजा जोठिकी आम प्राय 150 ରୁ 200 ओडिया परिवार प्रायतः एकत्रित हो जाती। जमती लगे आमर ये नाइजेरिया लागोस गोटे छोट ओडिशा भली समस्त आसी निजर भावना व्यक्त करी आमर जो महाप्रभु को प्रति थिबा भावना रे समस्ते जमती उठू हो जाती। ता सहित आमर जो वर्ष को 5 थर सुनावेश हुए सी मध्य पालन करा जाए। होली पर्व, चंदन यात्रा, आमर स्थापना महोत्सव आउ सबुठारु विश्व प्रसिद्ध भुवन विदित रथ यात्रा खूब हर्ष उल्लास आम पालन कर। या सहित आमे आमर ओडिया भाषार प्रसार एवं प्रसार पई आमर जो छोट छोट कुनी कुनी पिला माने अच्छी इटी तांको आमे प्रशिक्षण प्रदान करिथौ। तसहित ओडिया समाज आमर प्रति आमर जो दैव दुर्विपाक रही ओडिशा रे हो बा कोनसी अन्य कोनसी हो सेठी आमे आगधाडी ठिया होबे चेष्टा करिछु। यथा संभव आमर जते आमे अनुदान राशि हो बा फिजिकली हो तांको आमे किछि जदि आमे प्रदान करिछु कोन करि परिवार संभव थाए आमे करिछु। ता सहित ऐश्वर्य चिंतन और आध्यात्मिक चेतना समस्त मध्य केमती जागरण हो विश्व रे सनातन धर्म र प्रतिष्ठा एवं श्री जगन्नाथ संस्कृतिर प्रतिशोन जमती गुंजरित हो यह हमर आभिमुख्य। सर्वोपरि जुगे जुगे सर्वोत्तम महाप्रभुंकर महिमा मंडन हो यह ही हमर ओडिया समाज रो एकांत काम्य। मु धन्यवाद देवी आज आमर मुख्य अतिथि महोदय जो भली भाव में उपस्थापन करथिले अदिनिया रथ यात्रा। मु खाली ये गोटे पद कहबी तापर मोर बाणी के विराम देवी। जो अदिनिया रथ यात्रा तो आमर इस्कन करी आसुची किंतु दुखर कथा से इस्कन रथ यात्रा रे आमर प्रिय ओडिया अणु ओडिया माने भाग नहीं थांती जानी शुणिक। कारण जानी शुणिक ये अर्थ में कहूँ आम जानूचु ये अदिनिया रथ यात्रा पालन करवा केबे भी शास्त्र विधि नुहे। कारण जमती आमर अतिथि महोदय कहले जे जदि आम पुण्य तिथि की आम महाप्रभु यही ज्येष्ठ पूर्णिमा को कहते आम कौन ज्येष्ठ पूर्णिमा छाड़िक रज पर्व कि अलग कौन चिन्ह महाप्रभुंकर स्नान विधि की करिपरिबा ना कि निजर कौन पुण्य जदि जन्मतिथि थाए आम कौन अन्य कौन तिथि की कैलेंडर हिसाब से आमर जन्म उत्सव वार्षिक जन्म उत्सव हो कि आमर जेकोसी पर्वपर्वण आम कर ना। तो आम निजे न करवा तेज अन्य मानक आम जो अन्य इस्कन जमती अन्य दिन में करुचे रथ यात्रा तादे केमी भाग नवा जदि आम निजे स्वयं से ओहरी आसवा मुझे तो भावुची आस्ते आस्ते से मन भी निहाती भाव जागृत हम ना आम भूल करुचे। हरिओम जय श्री जगन्नाथ मुझे रोची। धन्यवाद रामकृष्ण भाई आपण बहुत भल भाव उपस्थित कले आपणकर एक्सपीरियंस इन नाइजेरिया and many congratulations for the entire community there in Nigeria for upholding the values आपण माने बहुत खुशी लगला जानी जे आपण माने सेठी दीर्घ 13-14 वर्षर प्रचेष्टा पर मंदिर गोटे भल मंदिरटे with meeting the guidelines of Lord Sri Jagannath Puri ठाकुरंकर जो गाइडलाइन भितर आपण मंदिरटे तैयारी करसंती प्लस आपणकर एवरी अल्टरनेट वीक रे आपण ध्वजा परिवर्तन करूसंती ध्वजा चेंज करूसंती प्लस दैट इज आल्सो ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द ओडिया ब्रदर्स
ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକାଠି କରି ରଖିଛି ତ ଲୋକେ ସେଠି ମିଶୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ରିଏଲି ରିଏଲି ଭେରି ଭେରି ଏନଲାଇଟିଂ ଫର୍ ଅସ୍ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଏଥିରୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଇଥିଓପିଆ they will follow certain things these are a great learning ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେୟାର କରନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଅଦର କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଅଫ୍ ସେମ୍ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଇନ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଆଡପ୍ଟ ଦିସ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଭାଇ ଫ୍ରମ୍ ଜର୍ମାନୀ ହି ୱିଲ୍ ସେୟାର ସମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସୋ ଓଭର ଟୁ ୟୁ ପ୍ରୀତି ଭାଇ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଫ୍ରମ୍ ଜର୍ମାନୀ ମେ ବି ଯଦି ସିଏ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ନାଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଜୟ ୟୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ତ ଆମେ ଟିକେ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତପନ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଘାନାରୁ ଆଜ୍ଞା ତପନ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ସୋ ଆଜ୍ଞା वी कैन स्टार्ट विथ तपन भाई देन ପ୍ରୀତି ବାବୁ ଆପଣ ତାପରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ତପନ ବାବୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓଭର ଟୁ ୟୁ ତପନ ବାବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାମ୍ବୋଧସ୍ଥିରେ କନକରୁଚିରେ ନୀଳଶିଖରେ वसन् प्रसदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रणम्य जगतर नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु बड़ ठाकुर श्री बलभद्र माँ सुभद्रा सुदर्शनଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଆସରକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଇଥିଓପିଆ ଆଉ SJCCWW ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ତଥା ଏହି ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ସୁଦୂର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଘାନାରୁ ତପନ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହୁଛି ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ ସେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କଳ ଘାନା ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ସେ SJCCWW ତରଫରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲେ। ସତରେ ଥରେ ଭାବି ଦେଖିଲେ ସେଇ ଚକା ଆଖି ଯାହା ପଲକ ନ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ତାରଣ ପାଇଁ ଅନେଇ ରହିଛି ସେଇ ଲାଲ ଅଧର ଆଉ ସେଇ ତୋଫା ଜହ୍ନ ପରି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସାଥିରେ ଭାଇ ବଳରାମ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାୟିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରେ ସତରେ ସେ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ମନୋଲୋଭା ହୋଇ ଉଠେ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଦେଶରେ ଆମେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ପୁରୀକୁ ମନେଇ ପକେଇ ଦିଏ ଆମକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତିକି ପାଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଠୁ ପାଇଥାଉ। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଘାନା ଆମେ ନାଇଜେରିଆର ଜଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଦେଶ ଆମେ ଏଇ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 150 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛୁ। ଏଇ ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଭାବ ଆଉ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି କାରଣ ପାଖରେ ଅଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଆଉ ପାହାଡର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ପାହାଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ପାହାଡ କୂଳରେ ମନ୍ଦିର ଅବଶ୍ୟ ମହାରାଜା ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ପାହାଡ ଉପରେ କାହିଁକି କଲେନି ପାହାଡ ତଳେ ପାଖରେ କାହିଁକି ବକ୍ଷ ଦେଶରେ କାହିଁକି କରିଥିଲେ ପାହାଡ କୂଳରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ତା ସହିତ ଆମେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମା ବିମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମା କମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆଉ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ସାଥିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ 22 ପାହାଚ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ରୋଷଶାଳ ଆଉ ତଳେ ଆମର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି କରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ
ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପୂଜା ବିଧି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ଜଣ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଯାହା ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆମେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। 2007 ମସିହାରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ଯୋଉ ଅଛୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରତି ସଟରଡେ ନୁହେଁ, ମାସକୁ ଥରେ ସଟରଡେ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି 2011 ମସିହାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଆଜି ସତରେ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି କହିଲେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ ଆମେ 2011 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେ ହେଉଛି ଘାନାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପର୍ବଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଇଠି। ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକ ସେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ସେଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ। ସେଇ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 2011 ମସିହାରେ, ସେ ରଥଯାତ୍ରାର ଭାବନା ଭିତରୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲୁ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା। ମୋ ପଛପଟରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଘାନାର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିର କରିବାର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ 2015 ମସିହାରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ଉତ୍କଳ ଘାନା ପରିଷଦ, ଉତ୍କଳ ଘାନା ଆସୋସିଏସନ। ଆଉ ସେ ଉତ୍କଳ ଘାନା ଆସୋସିଏସନକୁ ଆମେ 2017 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ସେଇ 2000 ଉତ୍କଳ ଘାନା ଆସୋସିଏସନ ଯିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘାନାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ Am I audible? ଆଜ୍ଞା Am I audible? Yes, yes, yes. ହଁ। ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଆଣିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିକିରି ଏଠି ସେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦିଓ COVID-19 ମଝିରେ ଆସିଥିଲା, ଏ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତଥାପି 2023 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। 2024 ମସିହାରେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିବା 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ବିଧି ହିସାବରେ ଯାହା କରାଯିବା କଥା ସବୁ ସେଇଠି କରାଯାଏ, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଉ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯାହା 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ କୁଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଆଉ ମହାରାଣୀ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଘାନା ମାଟିକୁ ଆସିଥିଲେ। ସତରେ ସେଇ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ଚେହେରା, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ହସ, ସେଇ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଜି ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ, ମହାରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ, ମହାରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଖୋଜି ପାଉଥିଲୁ। ଯାହା ସତରେ ଭାବି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ସତରେ ଆମେ ଏତେ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରୁ ପାଇଲୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କୌଣସି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ଆମର ଆସୋସିଏସନ ବହୁତ ଛୋଟିଆ, ଘାନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରି, ବହୁତ କମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାହା ଯେତିକି ହୁଏ, ଫନି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କରୁ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫ୍ରି ଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ରବିବାର ଦିନ ପାଖାପାଖି 50-60 ଲୋକ ସେଠି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ
ତା ଛଡ଼ା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏଠିକାର କଲଚରାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆସୋସିଏସନରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହାଇ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରେଞ୍ଜ ହୁଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉତ୍କଳ ଘାନା ଆସୋସିଏସନ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସହଯୋଗ ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ଘାନା ଆସୋସିଏସନ ଘାନାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛୁ। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ବିଷୟ। ଏଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତପନ ବାବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଭଲରେ। 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି 2025ରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ who have been a part in this journey। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ contribute କରିବା and being a part of that particular glorious journey। Thank you so much for this particular piece of information to all of us। ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଫ୍ରମ୍ ଜର୍ମାନୀ। ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଜର୍ମାନୀ ଚାପ୍ଟର। Then we will go to the vote of thanks by Jayant bhai and we will close the session for the day। Thank you। Over to you ପ୍ରୀତି ଭାଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦକୁ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମୋ ନମଃ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି କି ଆମର ସେଠି କୌଣସି ମାନେ ଧର୍ମ କି ବର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି କିଛି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଛୁ ନିରେମ୍ବର୍ଗରେ ଫ୍ୟୁତ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟେ। ସେଠି ଆମେ 40 ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଆମର ରଜ କି ଆମର ଯେଉଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କି ଯେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମଉଡ଼ମଣି ଜଗତର ମଉଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଆଣି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଟିକେ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି କି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କଥା ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିକି ସେ ଯେମିତି ହେଲା କି ଏମିତି ନିଜେ ଯେମିତି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ପାଖକୁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ କହିବି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟା ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନିଜେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ବାହାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଆମର ନିଜର ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କି ପ୍ରସାର କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ SJCCWWକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ଏମିତି ଗୋଟେ ୱେବିନାର ସବୁ ମାସରେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସେଟାକୁ ପ୍ରସାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଜଣେ ଏଠି ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଆଜି ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଥଙ୍ଗଉଛି, ସରି କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲି ଆଜି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେବେ ଭଲ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି କହିବି। ଆଉ ଏତିକି କହିକି କହିବି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପଥ ଏମିତି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପଥ ଦେଖାଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଅଧିକା କେମିତି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାର କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଆମର ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା କି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା ଭୁଲ ଭାଲ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେଇଟାକୁ ଅପୋଜ କରିଛୁ, ଜର୍ମାନୀ ବହୁତ ଅପୋଜ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ସେଠି ଠିକ୍ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଯେବେ ବି ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପୁରୀରେ ଯେବେ ହୁଏ ଆମର ବି ସେଠି ସେମିତି ସେଇ ଦିନରେ ହିଁ କରାଯାଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ଯାହା ବି ଦିନ ହେଇଥାଉ, ୱିକ୍ ଡେଜ୍ ହେଇଥାଉ କି ୱିକେଣ୍ଡ ହେଇଥାଉ,
ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆମର ଯୋଉ ଗଜପତି ରାଜା ଯିଏ ସେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଯେମିତି ମାନିକି ସବୁ କିଛି କାମ କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ବି ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। Jai Jagannath. Thank you, Priti Babu. We are really sorry to hear this news that ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରୁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହାନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ our condolences. But thank you once again. Thanks for your time. At least ଆପଣ ଆସିକି କିଛି ସମୟ ଦେଲେ ଏଇ ୱେବିନାରରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥଲି ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନୋଜ ବାବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସିଏ ବ୍ରିଫ କରିବେ ଟୁ ଦ ହୋଲ ଅଡିଏନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲଟା କ'ଣ ହବ ନେକ୍ସଟ ମାସରେ କେବେ ହବ ତା ଉପରେ ମନୋଜ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭର ଟୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଷ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆମର ମନୋଜ ବାବୁ ସମୟ ଜଏନ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ନଭେମ୍ବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ଶେଷ ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଏଇ ମାସିକିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେହେତୁ 2ରେ ଆମର ପୁରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ଯିବେ ପୁରୀ ଡିସେମ୍ବରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା 21 ତାରିଖ ଦିନ ରହିବ 21 ଡିସେମ୍ବରରେ ଅଛି ସେଦିନ ରବିବାର ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 IST ସେଇଟା ଆମର କୁଏଟରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଅଛି କୁଏଟ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ 21 ଡିସେମ୍ବର 7:30 ISTରେ ଆମର ମନ୍ଥଲି ୱେବିନାର ରହିବ। ସ୍ପିକର ଆମେ ଆହୁରି ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିନୁ ସ୍ପିକର ଆମେ କାହାରିକୁ କହିବୁ ଏସବୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ସ୍ପିକର ଖାଲି କରିଦେଲେ ତ ହୁଏନି ସେମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଜଣା ଯୋଉମାନେ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଡାକୁ ତାପରେ ଗଜପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ବି କରୁ ଏଇ ବକ୍ତା ଠିକ ହେବେ କି ନା ସେଇଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ କିନ୍ତୁ ଡେଟଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 21 ଡିସେମ୍ବର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କୁଏଟ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଇ ମାସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରେ ଜାନୁଆରୀ 2, 3, 4 ଆମର ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ ଅଛି ଆମର ପୁରୀର ଟାଉନ ହଲ୍ ଆମେ ବୁକ୍ କରୁ 3 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲିଡିଂ ସନ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି କେବଳ ସନ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତି ବି ରହିବେ ପୂଜ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଅନୁରୋଧ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Bhagavan Panda. Thank you, sir. Thank you for all your insights. Now, ଆମେ ଯିବା ଆମର vote of thanks will be given by Mr. Jayant Pradhan. Jayant bhai, over to you. जय श्री जगन्नाथ समस्त को प्रणाम जय श्री जगन्नाथ बहुत खुशी लगुच प्रोग्राम टा कौन कह सब बहुत भल लगे आई मस्ट थैंक टू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग we thought that we will have many participants from Ethiopia and other countries but we have only few participants. So anyway, thank you very much Nalin bhai Subhendu bhai Dev babu Ranjan bhai समस्त तो इथियोपिया सोसाइटी इथियोपिया फाउंडर से माने बहुत काम करछंती ड्यूरिंग द कोविड नाउ वर्तमान से आगु नौछंती तो मते बहुत खुशी लागला थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी मु बेसी कहया को चाहनी मते बहुत खुशी लागुची प्रोग्राम टा जगन्नाथंकर केमती चालू मु बेसी तो जोग दे पार नै एपट सेपट रहया पई किंतु वर्तमान मु चाहूची कंटिन्यू करिया पई केमती करिवि सो देखा आमे देखिबा वर्तमान केनिया रे अछि केनिया रे केमती बोधे आरो वर्ष आमे गोटे भले करी अरेंजमेंट करिवा केनिया पई। Okay, then thank you all of you. I think I must thank all of you for your participation, and with this that we will close the session, and if anybody is having any point of view, most welcome, you can share your viewpoints or we will wind up the call. Thank you once again. Thank you so much to all of you.
I think let us close the session. Thank you. Thank you, Dr. Bhagavan. बहुत बहुत धन्यवाद for all your assistance, support.